पेज नंबर 168 पाना नंबर 168 उदाहरण 7.13 प्राथमिक सिद्धांतों आधारे ओमेगा बराबर ओमेगा 0 वत्ता अल्फा टी एटले के समीकरण 7.38 ए मेळवो। बहुत सरल है। कोणीय प्रवेग नियमित है एटले आल्फा बराबर अचल। हवे आल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी तो बुक में जो लखेलू है कोणीय प्रवेग नियमित है तेथी डी ओमेगा बाय डी बराबर आल्फा बराबर अचल धेरफोर डी ओमेगा बराबर आल्फा इंटू डी। हवे आ समीकरण संकलन करिए तो संकलन ऑफ डी ओमेगा एनु ओमेगा आपे, संकलन ऑफ आल्फा डी आल्फा अचल होवाथी आल्फा संकलन ऑफ डी एटले एनु आल्फा टी थाय ने वत्ता सी संकलननो अचलांक मूकवो पड़े। टी बराबर 0 समय ओमेगा बराबर ओमेगा 0 है तो टी बराबर 0 ए उपरना समीकरण में मूकी दईए तो ओमेगा बराबर सी बराबर ओमेगा 0 एटले ओमेगा 0 बराबर सी मळ्युं। हवे किंमत उपरना समीकरण में ज अवेज करिए सी बराबर ओमेगा 0 तो ओमेगा बराबर आल्फा टी वत्ता सी नी जग्याए ओमेगा 0 मूको एटले ओमेगा बराबर ओमेगा 0 वत्ता आल्फा टी मांगेलू समीकरण मळी जाय। ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी व्याख्या साथे आपणे समीकरण 7.38 एटले के ओमेगा बराबर ओमेगा 0 वत्ता आल्फा टी एनु संकलन करीने 7.39 एटले के थीटा बराबर थीटा 0 वत्ता ओमेगा 0 टी वत्ता 1/2 आल्फा टी नो वर्ग मेळवी शकीए छीए। आ तारवणी अने समीकरण 7.40 समीकरण एटले के ओमेगा स्क्वेर बराबर ओमेगा 0 स्क्वेर वत्ता 2 आल्फा थीटा माइनस थीटा 0 पेज नंबर 168 पर ज छे। आ 7.39 7.40 एनी तारवणी तमारे स्वाध्याय में होमवर्क में आपू छूं, चेक करी लेशो। त्यारबाद उदाहरण 7.14 एक मोटरना पैडानी कोणीय झड़प 16 सेकंड में तो मित्रों जो बॉलपेन थी लखेलू है टी बराबर 16 सेकंड 1200 आरपीएम थी 3120 आरपीएम सुधी वधे छे। हवे आरपीएम एटले रिवोल्यूशन प्रति मिनिट, एक मिनिटनी अंदर थता परिभ्रमण। 1200 परिभ्रमण प्रति मिनिट आपेलू ए ओमेगा 0 है बराबर। तो रिवोल्यूशन प्रति मिनिट ने सेकंड में अने रेडियन में एटले के रेडियन प्रति सेकंड नी अंदर फेरवવું होय तो 2π वडे गुणी अने 60 वडे भागवा पड़े बराबर है। तो मित्रों 1200 जे छे ने एने गुण्या 2π छेद में 60 करो ने सादु रूप आपीए आपणे तो 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड आवशे जेनी जवाब आवे छे। अंदर गणेलो छे एम नहीं करवानुं, बाजू में लखेलू जो ओमेगा 0 बराबर 1200 गुण्या 2π छेद में 60 सीधो 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड जवाब आई जशे। ए ज प्रमाणे ओमेगा तो कि 1320 रिवोल्यूशन प्रति मिनिट एटले परिभ्रमण प्रति सेकंड तो 1320 गुण्या 2π छेद में 60 ए अंदर सरस रीते लखेलू ज छे कि 2π गुण्या 52 एटले 104 पाई रेडियन प्रति सेकंड मळी जाय। तो कोणीय प्रवेग आल्फा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी तो मित्रों बहुत सहेलाई थी तमे जवाब किंमतों ओमेगा नी माइनस ओमेगा 0 नी अने छेद में टी नी किंमत मेळवीने 4π रेडियन प्रति सेकंड स्क्वेर जवाब आराम थी लाई शकशो। અને પાઈની કિંમત જો 3.14 મૂકી દઈએ તો એન્જિનનો કોણીય પ્રવેગ 12.56 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અથવા તો 4π રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર આરામથી મળી જાય। તો પહેલું આપણે શોધવાનું હતું કોણીય પ્રવેગ નિયમિત છે તેમ ધારતા કોણીય પ્રવેગ કેટલો હશે તો એ શોધી કાઢ્યું। બીજું આ સમય દરમિયાન એન્જિન કેટલા પરિભ્રમણ કરે છે તો પરિભ્રમણ એટલે કોણીય સ્થાનાંતર એટલે टी समय में कोणीय स्थानांतर पेज नंबर 169 पर आई जाओ तो
તો મિત્રો લખેલું છે ને ત્યાં જુઓ, ટી સમયમાં કોણીય સ્થાનાંતર થીટા બરાબર ઓમેગા 0 ટી વત્તા 1/2 આલ્ફા ટીનો વર્ગ. ઓમેગા 0 બરાબર 40 પાઈ છે આપણી પાસે, એને ગુણ્યા ટી એટલે 16 સેકન્ડ, વત્તા 1/2 આલ્ફા એટલે 4 પાઈ, ટીનો વર્ગ એટલે 16નો વર્ગ. મિત્રો સાદુરૂપ આપતા 640 પાઈ વત્તા 512 પાઈ રેડિયન મળે, એટલે 1152 પાઈ રેડિયન જવાબ આવશે. બરાબર. પાઈની કિંમત 3.14 મૂકો તો 3617.28 રેડિયન મળશે જવાબ. હવે પરિભ્રમણોની સંખ્યા શોધવી છે, તો રેડિયનમાંથી પરિભ્રમણમાં શોધવા માટે 2 વડે ભાગવું પડે, તો 576 પરિભ્રમણ આવે. બરાબર છે મિત્રો. હવે મુદ્દા નંબર 7.12, સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિનું ગતિશાસ્ત્ર. આગળ થોડીક સમજૂતી જોઈ લઈએ આપણે કે કોષ્ટક 7.2માં રેખીય ગતિ સાથે સંકળાયેલ રાશિઓ અને ચાક ગતિમાં એમની સાથે સામ્યતા ધરાવતી રાશિઓની યાદી આપી. આપણે આ પહેલાં પણ 2 ગતિઓની શુદ્ધ ગતિની સરખામણી કરી. ઉપરાંત આપણે જાણીએ છીએ કે ચાક ગતિમાં જડત્વની ચાક મારતા અને ટોર્ક એ રેખી ગતિમાં એને સમતુલ્ય એવા દ્રવ્યમાન અને બળની જેમ સમાન ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે મિત્રો જડત્વની ચાક માત્રા દ્રવ્યમાન અને ટોર્ક એ બળ, બરાબર, એની સામ્યતા છે. આને જોતા આપણે ધારી શકીએ કે કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ અન્ય સમતુલ્યો શું છે. દાખલા તરીકે આપણે જાણીએ છીએ કે રેખી ગતિમાં કાર્ય બરાબર બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર એટલે F × dx દ્વારા આપવામાં આવે છે. એક ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિમાં તે ટોર્ક × d થીટા હોવું જોઈએ, કારણ કે dx અને d થીટા, F અને ટોર્ક એ સમતુલ્ય છે, આપણે જાણીએ છીએ. છતાં જરૂરી છે કે આ સંગતતા નક્કર ગતિશીલ વિચારણાઓ પર સ્થાપિત થયેલી હોય, અને આપણે હવે આવું કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્રારંભ કરીએ પહેલાં આપણે એક સરળીકરણ નોંધીએ. જે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ ઉદ્ભવે, અક્ષ સ્થિર હોવાથી પ્રારંભ કરીએ પહેલાં આપણે એક સરળીકરણ નોંધીએ કે જે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિના કિસ્સામાં ઉદ્ભવે. અક્ષ સ્થિર હોવાથી આપણી ચર્ચામાં ટોર્કના માત્ર જે ઘટકો સ્થિર અક્ષની દિશામાં છે એને જ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. ફક્ત આ ઘટકો જ પદાર્થની અક્ષની સાપેક્ષે ભ્રમણ કરવા માટે જવાબદાર છે. પરિભ્રમણના અક્ષને લંબ રહેલો ટોર્કનો ઘટક અક્ષને તેના સ્થાનેથી ફેરવશે. આપણે વિશેષ રૂપે ધારીએ છીએ કે બાહ્ય ટોર્કના લંબરૂપ ઘટકોની અસર નાબૂદ એટલે કે સંતુલિત કરવા માટે જરૂરી બળોની ચાક માત્રા સર્જાશે, જેથી અક્ષની સ્થિર સ્થિતિ જળવાય. ટોર્કના લંબઘટોને તેથી ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. આનો અર્થ એવો થાય કે દ્રઢ પદાર્થ પર ટોર્કની આપણી ગણતરી માટે આપણે માત્ર તે જ બળોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે જે અક્ષના લંબ સમતલમાં આવેલા હોય. જે બળો અક્ષને સમાંતર હોય તે અક્ષને લંબ ટોર્ક આપે એને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. બીજું, આપણે સ્થાન સદિશોના માત્ર તે જ ઘટકોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે જે અક્ષને લંબ છે. સ્થાન સદિશોના અક્ષની દિશામાંના ઘટકો અક્ષને લંબ રૂપે ટોર્ક આપે છે અને તેને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી. બરાબર. આ મિત્રો માત્ર સમજૂતી હતી. હવે આપણે એક સૂત્ર મેળવવું છે. ટોર્ક દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્ય, એનું સૂત્ર મેળવો અને એના ઉપરથી પાવર P બરાબર ટો ઓમેગા અને એના પરથી ટોર્ક બરાબર આયા, આવું સૂત્રો મેળવવાના. તો મિત્રો આકૃતિ 7.34 પર નજર કરો. એક સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ભ્રમણ કરતા એક દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બળ F1 એના વડે થતું કાર્ય. આ કણ એ વર્તુળાકાર પથ બનાવે છે જેનું કેન્દ્ર C એ અક્ષ પર છે.
ચાપ P1 P1 ડેશ જોઈ લો આકૃતિમાં. DS1 એ કણનું સ્થાનાંતર આપે છે. તો મિત્રો આકૃતિ 7.34 એક સ્થિર અક્ષ જેને આપણે ઝેડ અક્ષ તરીકે લીધેલી પૃષ્ઠના સમતલને લંબ આકૃતિ 7.33 પણ જોઈ લેશો. બરાબર. એને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતા એક દ્રઢ પદાર્થનો આડછેદ બતાવે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણે માત્ર તે જ બળોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે જે અક્ષના લંબ સમતલમાં હોય. ધારો કે F1 આવું એક બળ છે જે દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ પદાર્થના બિંદુ P1 પરના કણ પર લાગે છે, જેની કાર્યરેખા એ અક્ષના લંબ સમતલમાં છે. સરળતા ખાતર આપણે તેને x' y' સમતલ કહીશું. તો મિત્રો આકૃતિમાં જોઈ લેશો x' y' સમતલ તે પૃષ્ઠના સમતલ સાથે સંપાતી છે. P1 પરનો કણ એ R1 ત્રિજ્યાનો વર્તુળાકાર પથ બનાવે છે. જુઓ આકૃતિ જેનું કેન્દ્ર C અક્ષ પર છે. CP1 બરાબર R1. ઓકે. હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ડેલ્ટા ટી સમયમાં આ બિંદુ P1 ડેશ પર પહોંચે. એટલે કણ પેલા P1 પર હતો, ડેલ્ટા ટી સમયની અંદર એ P1 ડેશ પર પહોંચે છે. આમ આ કણનું સ્થાનાંતર DS1 એનું માન DS1 બરાબર R1 d થીટા મળે છે. તે કેમ આવ્યું? તો મિત્રો જો બાજુમાં લખેલું છે થોડા ગડબડિયા અક્ષરે. ખૂણો બરાબર ચાપ છેદમાં ત્રિજ્યા. તો ખૂણો એટલે d થીટા, ચાપ એટલે DS1 અને છેદમાં ત્રિજ્યા એટલે કે R1. તો એના ઉપરથી DS1 બરાબર R1 d થીટા મળે. સમજાઈ ગયું આ? અને વર્તુળાકાર પથને P1 પરના સ્પર્શકની દિશામાં છે. કણનું સ્થાનાંતરનું માન DS1 બરાબર R1 d થીટા અને વર્તુળાકાર પથને P1 પરના સ્પર્શકની દિશામાં છે. અહીં d થીટા એ આ કણનું કોણીય સ્થાનાંતર d થીટા બરાબર ખૂણો P1 C P1 ડેશ છે. કણ ઉપર આ બળ વડે થતું કાર્ય dW1 બરાબર F1 DS1 ડોટ ગુણાકાર છે. A ડોટ B બરાબર AB cos થીટા. તો F1 ડોટ DS1 બરાબર F1 DS1 cos phi બરાબર F1 DS1 ની કિંમત મૂકી R1 d થીટા ઇન્ટુ સાઇન આલ્ફા 1, જ્યાં phi1 એ F1 અને P1 આગળના સ્પર્શક વચ્ચેનો ખૂણો છે. મિત્રો આકૃતિ જોઈને ચેક કરી લેશો. આકૃતિમાં જુઓ α1 ને phi1 બરાબર છે. પેજ નંબર 170 પર આવી જાય. α1 એ F1 અને ત્રિજ્યા સદિશ OP1 વચ્ચેનો ખૂણો છે અને phi1 પ્લસ α1 બરાબર 90 ડિગ્રી. આ મિત્રો આકૃતિ 7.34 હાથમાં ટેક્સ્ટ બુક રાખો અને એના પરથી જોઈને બરાબર સમજી લેશો. ત્યારબાદ પેજ નંબર 153 જે છે ને એ જુઓ. આકૃતિ 7.17B બરાબર, એનો રેફરન્સ લીધો છે અહીંયા. ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષે F1 પેજ નંબર 170 ઉપર પાછા આવો. ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષે F1 ને કારણે ટોર્ક OP1 ક્રોસ F1 છે. હવે OP1 બરાબર OC વત્તા CP1. આકૃતિ 7.17B પેજ નંબર 153 જે આપણે શીખી ગયા છે. બરાબર. ટેક્સ્ટ બુકનું પાનું હાથમાં પકડીને જોઈ લો ને ફરી પાછું 170 ઉપર આવી જાય. એનાથી પરિણમતા ટોર્કને આપણી ચર્ચામાંથી બાકાત કર્યો, કારણ કે F1 ને કારણે અસરકારક ટોર્ક τ1 બરાબર CP1 ક્રોસ F1 છે અને તે પરિભ્રમણ અક્ષની દિશામાં છે. એટલે એનું માન ટોર્ક 1 બરાબર R1 F1 સાઇન આલ્ફા 1 છે. ધેરફોર dW1 બરાબર ટોર્ક ઇન્ટુ થીટા 1 બરાબર. dW1 બરાબર ટોર્ક ઇન્ટુ થીટા 1. હવે
જો પદાર્થ પર એક કરતાં વધુ બળો કાર્યરત હોય એ બધા દ્વારા કરવામાં આવેલ કાર્યને ઉમેરવામાં આવે તો પદાર્થ પરનું કુલ કાર્ય મળે. વિવિધ બળોને કારણે ઉદ્ભવતા લાગતા ટોર્કના માનને τ1 τ2 વગેરે દ્વારા દર્શાવવામાં આવે તો dw બરાબર કૌંસમાં τ1 પ્લસ τ2 પ્લસ અપ ટુ સોન કૌંસ પૂરો ઇન્ટુ ડી થીટા. યાદ રાખો કે ટોર્કને ઉત્પન્ન કરતા બળો અલગ અલગ કણો પર લાગે, પરંતુ કોણીય સ્થાનાંતર ડી થીટા એ બધા જ કણો માટે સમાન. સ્થિર અક્ષને સમાંતર બધા ટોર્ક ગણેલા હોવાથી કુલ ટોર્ક ટોનું માન એ દરેક ટોર્કના માનનો બેઝિક સરવાળો છે. એટલે કે ટો બરાબર τ1 વત્તા τ2 પ્લસ અપ ટુ સોન. એટલા માટે આપણે ડી થીટા બરાબર ટોર્ક ઇન્ટુ ડી થીટા મળે. સમીકરણ 7.41. આ સૂત્ર સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતા પદાર્થ પર લાગતા કુલ બાહ્ય ટોર્ક ટો વડે થતું કાર્ય આપે છે, જે રેખીય ગતિના સમીકરણ dw બરાબર f ઇન્ટુ ds સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. એ સ્વાભાવિક છે. બરાબર છે. હવે સમીકરણ 7.41 એની બંને બાજુ dt વડે ભાગીએ તો dw બાય dt એટલે p એટલે p મળે. તો ધેરફોર p બરાબર dw બાય dt બરાબર ટોર્ક ઇન્ટુ ડી થીટા બાય dt સમીકરણ 7.41 પરથી, અને ડી થીટા બાય dt બરાબર ઓમેગા એટલે ટો ઓમેગા. તો સમીકરણ મળે છે p બરાબર ટો ઓમેગા 7.42. મિત્રો યાદ રાખજો, આ તાત્ક્ષણિક પાવર છે. રેખીય ગતિના કિસ્સામાં પાવર માટેનું સૂત્ર p બરાબર fv સાથે સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિના કિસ્સામાં પાવર માટેના સૂત્રની તુલના કરો. સમજાઈ ગયું? હવે ત્રીજું સૂત્ર મેળવવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એક સંપૂર્ણ દ્રઢ પદાર્થમાં કોઈ આંતરિક ગતિ નથી, આથી બાહ્ય ટોર્ક દ્વારા કરવામાં આવેલું કાર્ય વ્યય પામતું નથી, અને તેથી પદાર્થની ગતિ ઉર્જા વધારવામાં વપરાય. પદાર્થ પર જે દરથી કાર્ય થાય તેને સમીકરણ 7.42 દ્વારા આપવામાં આવે. આને જે દરથી ગતિ ઉર્જા વધે છે એની સાથે સરખાવી શકાય. તો ગતિ ઉર્જા એટલે k બરાબર 1/2 mv/નો વર્ગ લખી લો, ત્યાં બાજુમાં ટેક્સ્ટ બુકની પાસે જગ્યા છે ત્યાં. તો k બરાબર 1/2 I ઓમેગાનો વર્ગ. તો ગતિ ઉર્જાની વૃદ્ધિનો દર એટલે d/dt ઓફ 1/2 I ઓમેગાનો વર્ગ, એટલે કે d/dt ઓફ કૌંસમાં I ઓમેગાનો વર્ગ બાય 2. સમજાયું આ પદ કેમ આવ્યું? બરાબર I બરાબર d/dt છે એટલે ઓમેગાના વર્ગનું 2 ઓમેગા બાય 2 તો છે જ, પણ ટીની સાપેક્ષે વિકલન છે એટલે ડી ઓમેગા બાય dt અંદર ગુણવું. બરાબર છે. આપણે ધાર્યું કે જડત્વની ચાક માત્ર સમય સાથે બદલાતી નથી. આનો અર્થ એ છે કે પદાર્થનું દળ બદલાતું નથી, પદાર્થ દ્રઢ જ રહે છે, અને અક્ષ પણ પદાર્થના સંદર્ભમાં તેનું સ્થાન બદલતી નથી. હવે આલ્ફા બરાબર ડી ઓમેગા બાય dt હોવાથી d/dt ઓફ I ઓમેગાનો વર્ગ બાય 2 બરાબર I 2 કેન્સલ થાય, ઉપર આપણે મેળવ્યું એટલે I ઇન્ટુ ઓમેગા, અને ડી ઓમેગા dt બરાબર આલ્ફા મળ્યું. તો કાર્ય થવાનો દર અને ગતિ ઉર્જામાં વધારાના દરને સરખાઈએ તો કાર્ય કરવાનો દર એટલે ટો ઇન્ટુ ઓમેગા બરાબર I ઓમેગા આલ્ફા. ઓમેગા કેન્સલ. પેજ નંબર 171 પર આવો તો ટોર્ક બરાબર I આલ્ફા 7.43 સમીકરણ મળ્યું. આ સમીકરણે રેખીય ગતિ માટેના ન્યૂટનના બીજા નિયમ જેવું હોવાથી ને સંજ્ઞા સ્વરૂપે F બરાબર ma તરીકે પણ લખાય. જેમ બળ પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરે છે તેમ ટોર્ક પદાર્થમાં કોણીય પ્રવેગ ઉત્પન્ન કરે છે. કોણીય પ્રવેગે લાગુ પાડતા ટોર્કના સમપ્રમાણમાં અને તે પદાર્થના જડત્વની ચાક માત્રાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. સમીકરણ 7.43 ને સ્થિર અક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ માટે ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ કહી શકાય.